تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مسلمانوں کو نفع پہنچائے. تو میں نے چند امراض کا علاج ورزش کے ذریعے تجویز کیا. یہ بتائیے کہ اس سے امت کو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یقیناً نفع ہوگا. نفع ہوگا نا. اچھا، پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولانا لوگ بولتے ہیں کہ تسبیح لو مسجد کا کونا سنبھال لو، یہ تو کچھ یہ نہیں کہ دنیا داری میں جانتے ہی نہیں ہے. تو اب کیا میری ان باتوں سے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مسٹر بھی انشاءاللہ مولانا کی باتیں سن کر درس حاصل کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ. تو مولانا کو تاریخ دنیا تو نہیں ہوتے نا کہ ان کو کچھ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ مطلب یہ کہ مولانا بھی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو بھی مطلب امور خانہ داری کا علم ہوتا ہے، اپنا وہ ذریعہ معاش کا ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. یہ مولاناؤں میں آپ کو اربوں پتی ملیں گے، جو داڑھی والے بھی ہیں، امامے والے بھی ہیں، اور مزدور بھی ملیں گے. ہر طبقے کے لوگ دعوت اسلامی شامل ہیں. تو ہم نے کون سا مطلب ہے کہ دنیا ساری سے کاٹ کر ان کو تسبیح دے کر کونے میں بٹھا دیا. تو اس لیے آپ تشویش نہ فرمائیں، اور کوئی بھی انشاءاللہ اس طرح وسوسے پالے گا کیسے؟ یہ تو خوش ہوں گے کہ اب کندھے کے درد والے. میں نے ایک بار کئی سال پہلے حیدرآباد میں کسی نے مجھے کندھے کے درد کی شکایت کی کہ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ کندھے کا درد تھا، وہ دواؤں سے جاتا نہیں تھا. تو میں نے اس کو یہی طریقہ بتا دیا ورزش کا. یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس آئے تھے، وہ میں نے کیا تو میرا تو ٹھیک ہو گیا. یہ یعنی ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز بات ہوگی، حیرت انگیز تحفہ ہے کہ یہ جب بھی ان حضرات کے پاس گئے تو دم کیا یہ تو سنا تھا، لیکن یہ ورزش بتا کر بھی الحمدللہ مرض کا علاج کر دیتے ہیں. پیر ہو تو ایسا. اس کا تعلق طریقت سے نہیں ہے. فیزیوتھراپسٹ اس سے کئی گنا زیادہ ورزشیں بتاتا پیسے لے کے. نہ یہ کرامت ہے نہ یہ طریقت ہے. بہرحال یہ کہ نیت اچھی ہوگی تو بتانے والے کو ثواب ملے گا. میں نے مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے یہ باتیں عرض کی ہیں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کیونکہ وہ کسی کا ثواب ضائع کرتا ہی نہیں، مجھے ثواب دے گا. یعنی یہ کمر کا درد جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا، رہنمائی کی آپ نے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت کمر کا درد یہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ آئے دن اس پر فیچر آتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ تشویش کرتے ہیں. اسی طرح گھٹنوں کا درد پاپا یہ بھی بہت ہی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ کمر کے درد سے متعلق، گھٹنوں کے درد سے متعلق بھی کچھ اس طرح کا علاج ارشاد فرما دیں. کمر کا درد جو ہے نا یہ یا تو کمزوری سے ہوتا ہے. دو اسباب اس کے مین ہیں، کمزوری یا جسم کا وزن دار ہونا. تو ظاہر ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی ایک اپنی وہ گنجائش ہے جتنا وزن اٹھا سکتی ہے. یہی گھٹنوں کا بھی حال یہی ہے کہ گھٹنوں کا درد بھی اکثر وزن کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ جیسے کوئی شخص 1 من وزن اٹھا سکتا ہے، اس پر اگر ہم 2 من لاد دیں گے تو بیچارہ کہاں اٹھا سکے گا. تو ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ ایک مخصوص وزن اٹھا سکتی ہیں. تو جب چربیوں کی تہیں چڑھ جائیں گی اور پیٹ بھی بالکل یعنی کہ پھول کر غبارہ بن جائے گا تو یہ وزن ہے نا. تو اب یہ کہ دیکھو جو موٹا ہوگا وہ بیچارہ چل بھی نہیں پائے گا صحیح، وہ چال بھی اس کی معتدل نہیں رہے گی، وہ عجیب سا لگے گا. وزن اگر درست رکھیں گے اپنا، پیٹ بھی وہ بالکل صحیح رہے گا. پیٹ کے لیے ورزشیں لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اصلی علاج تو کوئی کرتا ہے. اس کا اصلی علاج یہ ہے کہ کم کھانا کھائے. حدیث پاک میں بتا دیا گیا بھوک کے 3 حصے کرو، 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ ہوا. تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے. کہ 80% بیماریاں تقریباً یہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. تو کھانے کی کمی کر کے وزن کا اعتدال برقرار رکھیے آپ، تو انشاءاللہ بہت سارے امراض سے بچیں گے. تو کمر کا درد جو ہے یہ یا تو بدن کا وزن زیادہ ہونے کے سبب ہوتا ہے یا پھر کمزوری. بدن میں کمزوری ہوتی ہے، آدمی کو کمزوری سے ہو جاتا ہے.
بعضों का झटके भी लग जाते हैं, इससे हो जाता है, लेकिन झटका भी लगेगा तो ज़रा कमज़ोर होगा, कुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी तो झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब जैसे बाबुल मदीना जिस शहर में मैं इस वक्त रहता हूँ, उस शहर की सड़कें नाहमवार हैं। अक्सर नौजवानों को कमर का दर्द अब होने लगा है, तो इनको पूछोगे तो ये बताएंगे स्कूटर चलाते हैं। तो स्कूटर एक तो जिसकी मर्जी में आता है स्पीड ब्रेकर बना देता है अपनी गलियों में, हालांकि ये कानूनी भी जुर्म है। ट्रैफिक वालों को इस तरह और हुकूकुल इबाद भी गालिबन इससे पामाल हो रहे हैं कि जो बेचारा जा रहा है उसका खामखा आपने स्पीड ब्रेकर बनाकर उसका रास्ता रोका ना, तो जो भी गुजरे फिर सबको तकलीफ होगी। स्पीड ब्रेकर आपने बेमौका बनाया। इंतजामिया जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, वो अपनी तरकीब से बनाते हैं स्पीड ब्रेकर, वो समझ में आते हैं और वो अच्छा बनाते हैं, और लोग तो फिर अपनी तरह से जैसा भी बना देते हैं। तो स्पीड ब्रेकर पर स्कूटर आएगी तो उसको रुकना चाहिए, लेकिन बाद औक़ात बेख्याली में आदमी चला देता है तो उससे एकदम झटका आता है। इसी तरह वो नशीब व फराज हमारी सड़कों पर बहुत है यहाँ, खुसूसन जब बारिशें हो जाएं तो बस फिर बनी बनाई सड़कें भी हैं, वो उनकी हड्डियां पसलियां जाहिर हो जाती हैं, तो स्पीड गाड़ी पकड़ती नहीं है। स्कूटर बहुत झटके खाती है, कार भी झटके खाती है, बस भी झटके खाती है। तो ये नाहमवार सड़कों की वजह से कमर का दर्द या बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। तो एक तो ये कि इन नाहमवार सड़कों पर स्कूटर ना चलाए, और चलाए तो बहुत आहिस्ता चलाए, फिर स्पीड भी तो चाहिए ना, भागम भाग होती है। फिर ये कि पैदल चलने का एहतिमाम रखे। पैदल चलने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन है और बहुत फवायद होते हैं, सेहत बहुत अच्छी रहती है, मैदा दुरुस्त रहता है, आज़ा को बाकायदा इसको हरकतें मिलती हैं। अब देखो छोटे बच्चे का जिस्म नशोनुमा पाता है, तो आप कुदरती देखें कि छोटा बच्चा कभी भी मुराकबे में नहीं बैठेगा, चैन से बिल्कुल आप इसको नहीं देखेंगे कि एक ध्यान से बैठा हो। बड़ा तो बैठा रहता है, घंटों तक लोग बैठे रहते हैं एक ही निशस्त पर, जो कि बहुत नुकसानदेह सेहत के लिए। अहलुल्लाह का मुराकबे में बैठना ये और बात है, उनको कुदरती हिमायतें बहुत होती है, लेकिन आम तौर पर आदमी जो घंटों बैठा रहता है एक निशस्त पर, उसके लिए बड़ी तकलीफ दे होता है वो। तो छोटा बच्चा मैं अर्ज कर रहा था कि वो कभी भी चैन से नहीं बैठेगा। आप देखेंगे कभी यूं हाथ हिलाएगा, कभी पांव हिलाएगा, कभी ये फुदकेगा, कभी वहां फुदकेगा, तो कोई लुढ़केगा तो ये उठा लाएगा, उसको खींचेगा, इसको खींचेगा, कि हम लोग तंग आ जाते हैं। बच्चा इतना हिलता जुलता है। इस पर मैंने गौर किया कि ये आखिर चैन से बैठता क्यों नहीं है। तो मेरे जहन में ये आया, वल्लाहु आलम दुरुस्त है यानी, कि इसकी चूंकि अभी नश्व नुमा होनी है और इसकी हड्डियां जो बिल्कुल नर्म नर्म है, तो अगर ये बिल्कुल यूं एक निश्चस्त पर पड़ा रहेगा तो इसके जोड़ जाम हो जाएंगे। जोड़ जो है वो बिल्कुल यानी कि जाम हो जाएंगे और हड्डियों की नश्वनुमा रुकेगी और इसको दर्दें हो जाएंगी। तो इसलिए कुदरती निजाम में सा एक बाजार लगता है कि वो हिलता ही रहता है, तो इस तरह इसके जोड़ जो है वो दुरुस्त रहते हैं। आप भी ज्यादा देर बैठकर आपको अंदाजा होगा बाज़-औक़ात के उठते वक्त कुछ घुटनों वगैरह में वो दर्द सा महसूस होता है, वो जाम हो जाते हैं। तो इसलिए पैदल चलेंगे तो हर उज़्व को इसमें वो हरकत मिलेगी। स्कूटर कार में वो हरकतें मिलती नहीं है। घोड़े सवारी ऊंट सवारी में हरकतें मिलती थी, लेकिन अब वो सवारियां हैं नहीं। तो कमर दर्द वाला जो है पैदल भी चले, वर्जिश उसकी एक तो ये एहतियात के आधा घंटा सबको, चाहे वो कमर शाह हो या कमर के दर्द से महफूज हो, सबके लिए यह है कि एक निशस्त पर एक ही अंदाज पर 30 मिनट से ज्यादा ना बैठे। अपनी हैअत यानी अंदाज बैठने का बदलता रहे। अब मिसाल के तौर पर आप लिख रहे हैं, तो लिखने में बाज़ औक़ात आदमी या मुताले में ऐसा मुनहमिक हो जाता है कि उसको होश नहीं होता, घंटे 2 घंटे तक वो पढ़ता चला जाता है, लिखता चला जाता है एक ही निशस्त में। तो ये नहीं ठीक। आधे घंटे से पहले पहले उसको थोड़ा सा अपने कुछ तब्दीली लानी चाहिए।
کہ جیسے کہ اگر پاؤں لٹکا کر بیٹھا ہوا ہے تو پاؤں کیا اب یہ کہ چوکڑی بنا لے